So isolation and selection of mutants. Following the exposure to the mutagen, the cells should be suitably diluted and plated out to yield 50 to 100 colonies per plate, right? So if you have already mutagen supply and then they have to be diluted and plated out to yield 50 or 100 colonies per plate. So the selection of mutants is generally facilitated by relying on the morphology of the mutants or on some selectivity of the media. So definitely the mutations generate bhako cha bhane, if there is mutation generate bhako cha bhane, we can rely on certain factors. The morphology अब चाहिँ त्यो mutant को morphology मा change आउँछ कि, or they can grow only on certain specific selective media, right? So our bacteria थियो, and the bacteria has been exposed to the particular mutagen. Mutagen exposure bhayeपछि there will be these changes in the DNA structure. The DNA structure ma change bhayeपछि, so we see there is a change in the morphology, or it requires certain selective media for its growth, proper growth and development. It requires some selective medium. So when morphological mutants are selected, it is in hope that the desired mutation is pleiotropic. That is a mutation in which change in one property is linked with mutation in the another character. So sometimes a classic case ke cha bhandakeri with the development of penicillin yielding strain of penicillin chrysogenum. So यसमा हामीले के देखिरहेको हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले यो लक हो है त, it is all यो चाहिँ अब this is all यसको चाहिँ we don't know particular molecular mechanism के हुन्छ, we don't know. तर के देखिएको छ भन्दाखेरि the strain of penicillium chrysogenum with smaller colonies and which also sporulated poorly are better producers of penicillin. So यस्तो किसिमको हामी एउटा चाहिँ correlation देख्छौँ है त. We don't know exact causation, तर हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि we see these pleiotropic changes हरु देख्छौँ है त. So एउटामा so the penicillin chrysogenums which produce penicillin better, है त, maximum yield जसले generate गरिरहेको हुन्छ, they are also यसको penicillin produce गर्ने ability increase भएको छ भने चाहिँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि we tend to see the smaller colonies हरु बनाउँछ, right, and also it sporulates poorly. So यस्तो किसिमको दुईटा हामी चाहिँ we see यस्तो property देख्छौँ है त, pleiotropic property देख्छौँ. So pleiotropy भनेको चाहिँ I think you have studied about pleiotropy है त, पहिले पनि पढ्सक्नु भएको छ pleiotropy. कहाँ पढ्नु भएको छ? Pleiotropy भन्ने word सुने हो कि नसुने हो? Is this the first time you have heard this word or पहिले पनि पढ्सक्नु भएको छ? Pleiotropy भन्ने word सुनिसके हो कि पहिलोचोटि सुने हो? मलाई त पहिलोचोटि सुनेको जस्तो लाग्छ. Pleiotropy immunology ma, you didn't study about pleiotropy in immunology? Pleiotropy भनेर कसैलाई याद छ? Genetics सुनेको थियो +2 मा. Okay, ठीक छ. Okay, ल ठिकै छ. Pleiotropy भनेको चाहिँ अब sometimes है त एउटै जिनले it can influence many property है त. एउटै जिनले different routes हरुबाट है त, through different network हरुबाट different metabolic pathway चाहिँ हामीले चाहिँ दिने भनेको चाहिँ यसको फाइनल उसको क्यारेक्टर देख्ने हो. सो एउटा म्युटेसन देखि गर्न सक्छ भन्दाखेरि it can increase the penicillin production गर्ने yield पनि improve गर्न सक्छ, र अर्को चाहिँ कतैतिरबाट many त्यस्तो इफेक्टहरुबाट चाहिँ अर्को प्रोपर्टीलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छ है त. जस्तै यो चाहिँ प्लियोट्रोपी तपाईहरुलाई किन भन्दाखेरि इन्टरल्युकिन्सहरु पढ्दाखेरि सो हामीलाई इन्टरल्युकिन्सहरुको चाहिँ we don't know how interleukins function, किन भन्दाखेरि यसको प्लियोट्रोपिक इफेक्टहरु म्याक्सिमम हुन्छ. एउटा अलिकति कन्सन्ट्रेसन घटाइदिने बित्तिकै यसको चाहिँ अब धेरैवटा इन्टरल्युकिन्सहरु हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 है त. एन्ड देन एउटाको चाहिँ इफेक्ट तपाईले मिनिमाइज गर्ने बित्तिकै वा एउटा म्याक्सिमाइज गर्ने बित्तिकै त्यसको अनसिन चेन्जेसहरु चाहिँ धेरै देखिन्छ के, अनसिन चेन्जेसहरु. सो त्यसलाई चाहिँ हामी भन्छौं प्लियोट्रोपी भन्छौं.
राइट सो यसमा पनि हामी के देखेका छौँ भन्दाखेरि मर्फोलोजिकल म्युटेन्ट्सहरुमा इफ देयर इज अ म्युटेसन र डिजायर्ड म्युटेसन जेनेरेट भएको छ राइट सो त्यो डिजायर्ड म्युटेसनले के पनि देखाउँछ भन्दाखेरि विथ अननोन pathway एकदम कहिलेकाहीँ चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ प्लियोट्रोपिक इफेक्ट्सहरुमा चाहिँ द पाथवे इज क्वाइट कम्प्लिकेटेड है त त्यो कम्प्लिकेटेड पाथवेले के गर्छ भन्दाखेरि सो अर्को फिनोटाइप पनि जेनेरेट गर्छ सो हामीलाई चाहिएको फिनोटाइप चाहिँ सपोज देयर इज दिस म्युटेसन इन दिस जिन राइट यो जिनमा हामीलाई चाहिँ चाहिएको वी हेभ आइडेन्टिफाइड है त यो जिनमा चाहिँ इफ यु डु सम म्युटेसन्स सो हामीसँग के छ भन्दाखेरि वी हेभ सम टेन्टेटिभ आइडिया द्याट इट क्यान increase the yield of a certain enzyme or a certain secondary metabolite है त so enzyme मा गर्न सक्छ तर by different complicated route है त complicated route अर्को property यसले can impact है त अर्को property मा पनि phenotype मा पनि right so अब you so in that case we can identify whether यो चाहिँ it is quite difficult to quantify this it can become quite expensive to quantify this. So by looking at the phenotype, you can quantify this. That you can have certain initial guess. So about mutations are generated by कि भएन भनेर. So यस्तो किसिमको पनि हामी can observe. But यो चाहिँ एकदमै you have to be lucky. त्यस्तो किसिमको ट्रेटहरु चाहिँ correlated ट्रेटहरु चाहिँ थाहा पाउनको लागि चाहिँ you have to be quite lucky and to lucky हुनको लागि चाहिँ you have to be extremely that is the major thing तर यसमा चाहिँ it is very difficult to find the causation correlation चाहिँ देखिन्छ if you are trained but it can be quite tricky to find the causation so हामीले हेर्यौ यो चाहिँ one of the major industrial source हो penicillin trisogenum so it's one of the major source so यसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि what happens is that so the smaller colonies हुँदाखेरि चाहिँ so better producers of the penicillin right these trisogenum strains so better producer of penicillin also have smaller colonies and they sporulate poorly so यस्तो किसिमको टेन्डेन्सीहरु चाहिँ we can see र यसलाई चाहिँ we can detect the mutants we can detect the mutants so I have you बुझ्नुभयो right you clear छ are you clear with this बुझिएको छ यो Yes, sir. Okay, thank you. So, similar increases of the metabolite production associated with morphological change has been observed in organisms producing other antibiotics, cycloheximide, nystatin, and tetracyclines. So, we can see so metabolite production ra morphological change we can see certain effects, right? So this is quite interesting. Interesting observations we can see. So metabolite production, antibiotics production, morphological change there is certain kind of association. So in citric acid production, it was observed that mutants with color in conidia produced more of an acid. In some bacteria, strain producing nucleic acid had a different morphological characteristics from those which did not. So we can see certain morphological traits or we can observe in these mutants. So this is how we can detect or we can select these mutants. So एकदमै यो क्रुशियल स्टेप हुन्छ है त किन भन्दाखेरि यहाँ मैले भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा दुईटा जेनेरेट गर्ने हो नि के म्युटेन्ट्सहरु यु आर नट जेनेरेटिङ one or two mutants we are generating in some cases hundreds and thousands and thousands. त्यसको लागि चाहिँ you have to be quite effective in selecting these mutants. So mutation भाग्न हुँदैन भएको रिपेयर भइदियो त्यो जेनेटिक मेकानिजम्सहरुले रिपेयर गर्यो म्युटेसन्सहरुलाई भने it can be quite एकदमै large mutations or large organisms or like you have to select.
So essentially, with the help of studying morphology, we can select these mutants. So अर्को के छ, inbuilt selectivity of the medium for mutants over the parent cells may be achieved by manipulating the medium. So sometimes अर्को केस के हो, it's a morphological cases थियो, अर्कोमा चाहिँ you can manipulate the medium itself, right? So it is desired to select the mutants able to stand a higher concentration of alcohol, an antibiotic, or some other chemical substance. Then the desired level of the material is added to the medium on which organisms are plated. So only the mutants able to survive the high concentration will develop. So यो पनि एउटा एकदमै it's a very easy way, एकदमै random way हो to generate the mutant. So के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एकदमै इजी टेक्निक के हो भन्दाखेरि you want to अब एउटा चाहिँ अब चाहिँ you want to develop an yeast, हैन, yeast develop गर्न मन छ, and then अब यसले चाहिँ higher production of alcohol production गर्नको लागि चाहिँ you want to generate an yeast. So you have to grow the yeast that concentration, है त. So higher concentration of alcohol. So अर्को एउटा के ट्रेन्ड देखिन्छ भन्दाखेरि अल्कोहलको चाहिँ के हुन्छ, इट हैज अ एन्टिसेप्टिक प्रपर्टी, है त. सो के देखि जेनेरेटिङ अल्कोहल, यसले जेनेरेट गर्छ अल्कोहल, तर त्यो अल्कोहलले के हुन्छ, इट बिकम्स एन एन्टिसेप्टिक प्रपर्टी यसलाई नै इट क्यान डिक्रिज द. बट इफ यु क्यान select certain mutants that are able to resist or grow in the higher concentration of alcohol, you can generate alcohol, either you can generate higher concentration of alcohol in the reaction. So you can select the mutants. So it is desired to select mutants able to select higher concentration of alcohol and antibiotic or other some chemical substance. Then the desired level of material is added to the medium on which the organisms are plated. So अब के हुन्छ भन्दाखेरि जुन organismमा mutation आयो, सबै organismमा mutation आएर पनि it's not going to die. It's not going to अब सबै favorable mutations हरु हुन्छ भन्ने पनि छैन, right? Not all mutations are favorable. अब यसमा parent strain पनि death हुन्छ, अब अरु जसमा अब mutation generate त भयो, but favorable mutations हरु generate भएन भने that will die, and only a very few select that are able to survive the high concentration will develop, right? So the most effective method is to grow them on a selective media which contain increasing concentration of the pollutant. It can be that pollutant, right? So एउटा चाहिँ bioremediation को लागि you want to isolate a microorganism, so let's say it can help in bioremediation or bio-leaching मा, है त. bioremediation मा, or bio-leaching मा. So अब के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि you can अब के गर्न सकिन्छ, what you can do, so यसलाई नै जुन pollutant छ, you can add the pollutant on the selective media and you can increase this concentration. So only the mutants that has favorable DNA changes will be able to grow on those selective media, right? So the medium, the concentration of the toxic pollutant could be gradually increased in the growth medium, thus selecting the most resistant ones. So this method is called acclimatization. Acclimatization process we can select those your toxic mutations हरुलाई पनि, toxic pollutants हरुलाई पनि resist गर्न सक्ने bacterial fungi we can generate, right? शरीर पनि we can select. The screening must be carefully carried out with statistically
organize experimentations to enable one to accept with confidence any apparent improvement in an producing organisms. So screening technique, it has to be quite statistically sound हुनुपर्छ है त. So you can accept with confidence त्यो म्युटेसन्सहरु चाहिँ कन्फिडेन्ससँग चाहिँ एक्सेप्ट गर्नको लागि. So there are two kind of techniques, right? There are duita kind of techniques screening गर्नको लागि. एउटा random technique छ, random technique, and अर्को छ there is a rational technique, right? So random technique मा अब यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि अब एकैछिन ल म I'll pick the call. Hello? Hello? Yes, sir. Answer, sir. Okay. So random screening मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि so there is no any prior information है त. Prior information हामीलाई चाहिँदैन है त. So random screening ma what happens, so after the random mutations are generated भएको हुन्छ, we don't know about the mutations है त. हामी थाहा हुँदैन mutations के भएको छ, if favorable mutations are generated भएको छ कि unfavorable हरू छ कि अब त्यो nonsense mutations are generated भएको छ कि, we don't know. So survivors from the population are randomly picked and tested for the ability to produce metabolite of interest. So यसमा randomly गरिन्छ, right? So but यसमा केही you don't require any kind of any kind of informationsहरु चाहिँ चाहिँदैन. So downside के छ भन्दाखेरि a very large number of colonies must be tested. एकदमै large number of colonies are tested गर्नुपर्छ यो टेक्निक्सहरुबाट. So advantage के छ भन्दाखेरि minimum startup time and sustaining for years. So disadvantage के छ भन्दाखेरि non targeted and non specific हुन्छ. And problem के छ भन्दाखेरि धेरैवटा स्याम्पल्सहरु चाहिँ सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ. So this is the random screening. अब rational screening मा के छ भन्दा we know हामीलाई थाहा हुन्छ certain कहाँनेरि चाहिँ यसको चाहिँ we know about certain यो metabolic pathwayहरुको बारेमा पनि we know certain knowledge हुन्छ. So regulationहरु भएको कारणले चाहिँ हामी चाहिँ we can isolate either कुनै एउटा चाहिँ favorable conditionsहरु क्रिएट गरेर, जस्तै environmental conditionsहरुलाई पनि चेन्ज गरेर, pH लाई चेन्ज गरेर, temperature, aeration है त कुनै chemicalsहरुलाई manipulate गरेर we can select certain mutants है त. This is rational screening. So random र rational screening भनेको चाहिँ they are two opposing fundamentally opposing टेक्निक्सहरु. So random screening मा के गर्छ भन्दाखेरि अब हामीलाई चाहिँ if we want to हामीलाई चाहिँ के गर्न मन छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अब we want to generate हामीलाई चाहिँ we want to generate हामीलाई चाहिँ we want to generate यो चाहिँ अब certain amylase भन्ने enzyme generate गर्ने bacteria चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ. So we are in search for a bacteria that can produce large quantities of amylase. So हामी के गर्छौं भन्दाखेरि large quantities of amylase generate गर्नको लागि के गर्छौं, we अब यसमा चाहिँ अब mutations generate गर्छौं, we randomly certain mutagens apply गरेर. So bacteria हरुको धेरैवटा चाहिँ अब 1000 वटा sample, we have 10,000 sample, अब 10,000 mutants हरु छ, possible mutants हरु. अब we don't know है त, सबै surviving mutants हरु छ. So सबैमा चाहिँ अब amylase को activity increase नहुन सक्छ. अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि individually हामी के गर्छौं, यिनको assay गर्छौं individually. Alright, individually we can do certain assays. So this is random screening. त्यसमा के छैन, we don't know about any kind of
हामीसँग के इन्फर्मेसन छैन, प्रायर इन्फर्मेसन छैन मेटाबोलिक पाथवेजहरुको रेगुलेसनहरुको बारेमा वी हैव नो एनी आइडिया। सो अब ए टेक्निकमा चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि वी क्यान अल्टर सर्टेन इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन्स, पीएचहरु अल्टर गरेर वी क्यान चेक कुन चाहिँ म्युटेन्टमा चाहिँ देयर इज है त टेम्परेचर एरिएसन्स अरु केमिकल्सहरु कुन कुन इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ सेलेक्टिभ मिडियामा अल यस्तो किसिमको टेक्निक्सहरु अप्लाई गरेर वी क्यान सिलेक्ट द डिजायर्ड म्युटेन्ट है त सिलेक्ट म्युटेन्ट विथ द डिजायर्ड ट्रेट। सो दिस इज अब यो चाहिँ ऱ्यासनल स्क्रिनिङ टेक्निक्सहरु चाहिँ इट क्यान बी क्वाइट फास्ट हुन सक्छ। बट प्रब्लम के छ भन्दाखेरि द प्रब्लम चाहिँ यसको व्हाट इज द प्रब्लम यसको लागि चाहिँ यु रिक्वायर सर्टेन प्रायर इन्फर्मेसन है त प्रायर इन्फर्मेसन चाहिँ चाहिन्छ। सो एउटा टेक्निक के हो भन्दाखेरि फर्स्ट टेक्निक के हो सो फर्स्ट टेक्निक इज द रेप्लिका प्लेटिङ टेक्निक। सो रेप्लिका प्लेटिङ टेक्निकमा चाहिँ यु क्यान डिटेक्ट यो एक्जोट्रोपिक म्युटेन्ट्सहरु चाहिँ यु क्यान डिटेक्ट। एक्जोट्रोपिक म्युटेन्टहरु भनेको सो एक्जोट्रोपिक म्युटेन्टहरु भनेको के हो एक्जोट्रोपिक म्युटेन्ट भनेको एक्जोट्रोपिक म्युटेन्टहरुको बारेमा तपाईहरु पढिसक्नु भएको छ नि के हजुर एक्जोट्रोपिक म्युटेन्टहरु भनेको कसैलाई थाहा छ भने भनिदिनुस् न। एउटा पर्टिकुलर मेटाबोलिक पाथवेमा कतितिर इम्पेयरमेन्ट भएको छ एन्ड देन दे रिक्वायर दैट स्पेशल म्युटेन्ट दैट स्पेशल एउटा चाहिँ केमिकल एउटा चाहिँ मेटाबोलाइट चाहिँ चाहिन्छ फर देयर ग्रोथ फर देयर नर्मल फंक्सनल ग्रोथ। सो यिनीहरुलाई चाहिँ हामी कल देम एक्जोट्रोपिक म्युटेन्ट्सहरु भन्छौं। जे पनि हुन सक्छ कुनैको केसमा इट क्यान बी एउटा चाहिँ अब फर एक्जाम्पल हिस्टिडिन एक्जोट्रोपिक म्युटेन्ट्सहरु हुन सक्छ राइट। नर्मली ब्याक्टेरियाहरु चाहिँ दे क्यान ग्रो है त कार्बन सोर्स मात्र छ भने पनि दे क्यान जेनेरेट ग्लुकोजहरु छ भने दे क्यान जेनेरेट एभ्रीथिङ है त। म्यामल्सहरु जस्तो चाहिँ सबै एसेन्शियल भाइटामिन्सहरु पनि ब्याक्टेरिया दे क्यान ग्रो अन देयर ओन। सर्टेन मेटाबोलिक पाथवेजहरुमा म्युटेसन्सहरु जेनेरेट भएको छ भने दे क्यान नट प्रोड्युस दोज एन्जाइम्स अनि द्याट त्यो भएको कारणले दे रिक्वायर सर्टेन स्पेसिफिक एमिनो एसिड्स है त भाइटामिन्स चाहिन सक्छ राइट। र हिस्टिडिन एक्जोट्रोपिक म्युटेन्ट्सहरुलाई चाहिँ दे रिक्वायर हिस्टिडिन इन द medium. So यो पेट्री प्लेट छ भने सो देयर इज दिस एक्जोट्रोपिक म्युटेन्ट छ भने यो हिस्टिडिन को एक्जोट्रोपिक म्युटेन्ट छ भने सो यो मिडियामा हिस्टिडिन विदाउट एडिङ हिस्टिडिन दिस ब्याक्टेरिया इट क्यानट ग्रो। सो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि एक्जोट्रोपिक म्युटेन्ट्सहरु भन्छौं राइट। सो दिस टेक्निक इज युज्ड टु डिटेक्ट एक्जोट्रोपिक म्युटेन्ट्स which differentiates between mutants and wild type strain on the basis of ability to grow on the absence of a particular amino acid or particular vitamin. It can be anything है त। सो यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं we call it एक्जोट्रोपिक म्युटेन्ट्सहरु भनेर भन्छौं। सो रेप्लिका प्लेट टेक्निकमा के गर्छौं सो म्याम देयर इज अ रेप्लिका प्लेटिङ टेक्निक पढिसकेको छ कि छैन हैव यु स्टडीड रेप्लिका प्लेटिङ नो सर पढ्नु भएको छैन ल ठीक छ है त एकदमै सिम्पल छ है त एकदमै इजी छ। अब हामीसँग के हुन्छ एउटा मास्टर प्लेट हुन्छ देयर इज अ मास्टर प्लेट राइट मास्टर प्लेट छ। सो मास्टर प्लेटमा हामीसँग यहाँ कतिवटा चाहिँ 1 2 3 यो लोकेसन्सहरु एकदमै राम्रोसँग आइडेन्टिफाई गर्नुस् है। यो यहाँनेरि छ यो यतातिर छ 1 यतातिर छ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छ राइट। यो मास्टर प्लेट भयो। यो मास्टर प्लेटलाई चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि वी प्रेस इट अन अ भेल्भेट एउटा भेल्भेटमा हामी यसलाई प्रेस गर्छौं अनि त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौं अब यसलाई चाहिँ यो कोलोनीलाई चाहिँ हामी दुईटा प्लेटमा चाहिँ यसमा त यो चाहिँ के हुन्छ यो टाँसिन्छ यहाँनेरि राइट यहाँ टाँसिन्छ कि टाँसिँदैन एक्ज्याक्ट यसको कम्प्लिमेन्ट्री ठाउँमा टाँसिन्छ यहाँ टाँसिन्छ यो चाहिँ यहाँ टाँसिन्छ
यसरी के हुन्छ यो डिफ्रेन्ट ठाउँमा यसको एक्ज्याक्ट कोरस्पोन्डिङ ठाउँमा यो यहाँ टाँसिन्छ राइट यो यहाँनिर टाँसिन्छ सो यहाँनिर टाँसिन्छ राइट यो टाँसिएपछि अब यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेटमा राखिदिने राइट यसलाई अब के गर्ने यो प्लेटमा चाहिँ के गर्ने यसलाई चाहिँ यो प्लेटमा चाहिँ म्युटेसन जेनेरेट गर्ने म्युटेसन जेनेरेट गरेपछि सो यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट कोलोनिजहरुमा ट्रान्सफर गर्ने मिनिमम मिडियममा ट्रान्सफर गर्ने र कम्प्लिटमा ट्रान्सफर गर्ने सो म्युटेन्ट्सहरु छ भने के छ भन्दाखेरि यो मिनिमम मिडियामा दे क्यानट ग्रो राइट दे क्यानट ग्रो इन द मिनिमम मिडिया सो के देखियो भन्दाखेरि यो 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 ग्रो हुन सकेन राइट सो यो ग्रो हुन नसकेपछि हाम्रो के मिनिङ हुन्छ भने यिनीहरु दे आर द म्युटेन्ट्स राइट यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं रेप्लिका प्लेटिङ टेक्निक सो यसैबाट चाहिँ हामी क्यान सेपरेट म्युटेन्ट्स कुन छ कुन छैन भनेर वी क्यान सेपरेट अक्जोट्रोपिक म्युटेन्ट्सहरु सेपरेट गर्न सक्छौं है त नट अल काइन्ड्स अफ म्युटेन्ट बट अक्जोट्रोपिक म्युटेन्ट्स राइट सो जेनेरेट द म्युटेन्ट्स यो बुझ्यो डिड यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस रेप्लिका प्लेटिङ टेक्निक एकदमै यो ओल्ड टेक्निक हो है त दिस इज क्वाइट एन ओल्ड टेक्निक बुझ्यो राइट के गर्ने होइन यसमा चाहिँ भेलभेटमा टाँस्ने हो यो भेलभेटको प्लेटमा टाँसेपछि दुईटा फरकमा टाँस्ने जहाँ चाहिँ म्युटेन्ट छ म्युटेन्ट ग्रो हुँदैन र हामीलाई चाहिँ थाहा हुन्छ हामीसँग यो मास्टर प्लेट हुन्छ राइट यो 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 मास्टर प्लेटबाट चाहिँ हामी कहाँनिर छ कहाँ छैन भनेर वी क्यान आइडेन्टिफाई त्यसरी वी क्यान आइडेन्टिफाई जेनेरेट द म्युटेन्ट बाइ ट्रेडिङ अ कल्चर विथ अ म्युटाजेन है त इट क्यान बी एनिथिङ युभी नाइट्रोसोगुआनिडिन inoculate a plate containing complete medium and incubate it at a proper temperature. Both wild type and mutant survivors will form colonies. You mutant survivors are मात्र है त मरे त मरिहाल्यो नि राइट सबै म्युटेन्टहरु सर्भाइभ हुँदैन नि त मेनी दे विल डाई सो अब राइट and will form colonies on the complete medium. So this plate containing complete medium is called a master plate. Master plate bhancha this is our master plate. यो हाम्रो मास्टर प्लेट हो सो यो मास्टर प्लेटबाट चाहिँ हामी वी क्यान मेक मेनी कपिज राइट यहाँबाट हामी अर्कोमा प्लेटिङ गर्यो भने अर्को यसलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मास्टर प्लेटबाट चाहिँ वी क्यान जेनेरेट लट्स एन्ड लट्स अफ यो कोलोनिजहरु जेनेरेट गर्न सक्छौं किनभने यसलाई चाहिँ हामी अलिक सेफली राख्नुपर्ने हुन्छ सो वी विल सेफली कीप दिस So prepare a piece of sterile velvet and gently place on the upper surface of the master plate to pick up bacterial cells from each colony. टाँसिन्छ त्यसमा राइट जेन्टली टाँसिन्छ अलिकति अब कोलोनी पिक गरे जस्तै हो राइट सो एज प्लेस्ड on the master plate again gently press the velvet on the replica plates containing complete medium in one set and lacking only leucine on the other set. Thus the bacterial cells are transformed in replica plates in the same position as in the master plate. Same position ma ke huncha plating huncha yिनीहरुको they are in the same position. So incubate the plates and compare the replica plates with the master plate for the bacterial colony not growing on the replica plate. So अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब कम्पेयर गर्ने कुन ब्याक्टेरियाहरु ग्रो भएन भनेर you can check. So the leucine auxotrope will not grow on replica plate devoid of leucine. Leucine say it requires leucine bhayena bhane it will not grow. So isolate the cultures of the leucine cells growing on a complete medium. So essentially we can detect the mutants, auxotropic mutants we can generate. This is an old technique है त so mind है त bear in mind है त यो त पुरानो टेक्निकहरु नयाँ टेक्निकहरुको बारेमा पनि we'll study but these are certain old techniques. So अहिले त you can generate है त PCR हरु गरेर नै जेनेरेट गर्न सकिहालिन्छ जीन प्रोबहरु DNA sequencing DNA microarray को जमानामा. So these are extremely old techniques है त. So replica plating can also be used to isolate temperature sensitive mutants. Temperature sensitive mutants हरुको लाइफमा पनि ग्रो गर्न सकिन्छ. Like it involves by forming colonies at centigrade of 42 degrees centigrade, right? This पनि you can grow. यसको लागि पनि it's the same technique. right? एउटामा चाहिँ एउटालाई चाहिँ 30 डिग्री सेन्टिग्रेडमा सरी यो चाहिँ यसलाई चाहिँ यतातिरको लागि चाहिँ
30 डिग्री सेन्टिग्रेडमा ग्रो गर्ने अनि यतातिरको लागि चाहिँ अर्कोमा चाहिँ 45 डिग्रीमा ग्रो गर्ने त्यसरी we can isolate these. So colony that grows in 30 degrees centigrade and absent at 42 degrees centigrade certainly consider temperature sensitive mutants. So एउटा प्लेटमा ग्रो हुन्छ अर्को प्लेटमा चाहिँ ग्रो हुँदैन भने so that means so those strains-हरु छ है त यिनीहरु चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यिनीहरु चाहिँ म्युटेन्ट्सहरु they cannot grow at 45 degrees centigrade. We can select. So resistant technique, this is one technique. So occupant techniques so resistant selection method June selecting isolating mutant resistant against phase antibiotics or toxic chemicals. June को against मा हामीलाई चाहिरहेको छ antibiotics त्यसको अगेन्स्टमा हामी के गर्न सक्छौं त्यसलाई चाहिँ रेजिस्टेन्ट सिलेक्सन मेथड गर्न सक्छौं अहिलेको जस्तै एक्लिमेटाइजेसन जस्तै है त so phase resistant mutant can be isolated है त so एउटा ब्याक्टेरिया छ so यो ब्याक्टेरियल सेल्स लाई चाहिँ we want to यसलाई चाहिँ हामीले के गर्न खोजिरहेको छौं भन्दाखेरि we are trying to generate bacteria that are able to resist the phase attack. अब phase ले चाहिँ एकदमै धेरै अट्याक गर्छ यसलाई they are attacking this bacteria phases. So अब के गर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब यसकै उसमा ग्रो गर्ने यसको हाई कन्सन्ट्रेसनमा ग्रो गर्ने ब्याक्टेरियामा के गरेर म्युटेसन्सहरु जेनेरेट गर्ने and we can grow on these bacteria. Like expose गराउने. So phase resistant mutants can be isolated simply by creating the mutagen phenotype containing phase particle. So phase particle में हामी यसलाई ग्रो गराउँदाखेरि चाहिँ we can isolate bacteria that are resistant to these phases. So cell expressing the parental wild type phenotype are killed. Like that. So wild type strains wild type bacteria they will die and only phase resistance mutant develop into colonies. Such colonies like so we can isolate these colonies. So similarly, mutant resistant to antibiotics or toxic chemicals can also be isolated by treating on the microbial population with antibiotics or chemicals. So you can isolate either certain bacteria so let's say I'm isolate also. So resistance so I hope you are clear है त यसको बारेमा I think you are clear. Sir, हजुर sir यो फेज भन्दिनु न फेज रेसिस्टेन्ट म्युटेन्ट्सहरुको बारेमा. ओके सो जस्तै अब ओके तपाई भन्नुस् तपाई अब तपाईसँग चाहिँ एउटा इन्डस्ट्री अब इन्डस्ट्रीमा वर्क गर्दाखेरि बायो रिएक्टर छ सो बायो रिएक्टरमा यु आर जेनेरेटिङ सर्टेन मेटाबोलाइट जेनेरेट गरिरहेको छ फर एक्जाम्पल अब bacteria कुनै ब्याक्टेरिया 1 2 3 भन्ने 1 2 3 भन्ने स्ट्रेन छ यो स्ट्रेनबाट यु आर जेनेरेटिङ साइट्रिक एसिड जनरली व्हाट यु फाइन्ड अब तपाईमा चाहिँ अब यु वर द न्यू एम्प्लोयी देयर भयो भन्दा त्यहाँ काम गर्दै गर्दाखेरि यु फिगर इट आउट दैट देयर आर सर्टेन यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि देयर आर सर्टेन फेजको कन्टामिनेसन छ फेजको अट्याक छ अनि हजुरको के हो सर्टेन viruses they are attacking this your bacteria so bacteria like kill गरिरहेछ so bacterial growth राम्रोसँग भइरहेको छैन so bacterial growth राम्रोसँग नभएको कारणले citric acid cycle को production or yield मा compromise भइरहेछ
there is compromise in the production of yield because your bacteria 1, 2, 3 is being attacked by viruses or phage. So now you want to solve this problem. Your problem ma solve गर्न मन छ भने अब मैले भने जस्तै what you do is that so अब through different methods है त अब it can be अब if you know है त if you know detail about अब यो phase ले चाहिँ कसरी attack गर्छ target गर्छ भन्ने चाहिँ you can go for some rational designing गर्न सक्नुहुन्छ कहाँनेरि कुन पोजिसनमा strain improvement गर्न सकिन्छ भनेर अब randomly okay for example randomly select गर्नुभयो randomly यसमा चाहिँ you generated some mutations यसमा mutations generate गर्नुभयो you generated mutations है त एउटा दुईटा तीनटा चारवटा so you want to select the appropriate mutant detect पनि गर्न मन छ you want to select the appropriate mutant जसले चाहिँ they can resist these viruses or phase particles so के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि you will grow this bacteria on the plate containing these phase particles right यो प्लेटमा के छ भन्दाखेरि now you have a plate generate गर्नु भएको छ प्लेटमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि you will coat पहिले नै यसमा के गर्नुहुन्छ फेज पार्टिकलले यसलाई कोट गरिदिनुहुन्छ यहाँ यो चाहिँ के छ यहाँ there is a phase particles यो फेज पार्टिकलले के गरिनु भएको छ यहाँनेरि पुरै यहाँनेरि चाहिँ ग्रो गर्नु भएको छ फेज पार्टिकल्सहरु ग्रो गर्नु भएको छ सो अब यो ब्याक्टेरिया यहाँ ग्रो हुन्छ कि हुँदैन यो यसलाई पनि ग्रो गर्नुहुन्छ यो ग्रो भएन इट डिडन्ट ग्रो यो ग्रो भएनको मिनिङ के भन्दाखेरि इट इज नट एबल टु सर्भाइभ दिस अट्याक यो अट्याक चाहिँ सर्भाइभ गर्न सकिरहेको छैन सो यसको मिनिङ के हो अब यो पनि छ अब यो चाहिँ अब इट कुड नट ग्रो सपोज अब दिस कुड ग्रो यो चाहिँ ग्रो गर्न सक्यो भने अब तपाई के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसको सबै टेस्टहरु गर्नुहुन्छ अब यसले साइट्रिक एसिड पनि उत्तिकै जेनेरेट गर्छ एन्ड इफ दिस इज एबल टु रेजिस्ट दिस फेज अट्याक सो अब चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि ब्याक्टेरिया 1 2 3 लाई चाहिँ हामी सब विल चेन्ज र यसलाई चेन्ज गर्छौं हामीले है यसरी चाहिँ हामी वी क्यान इन्ट्रोड्युस स्ट्रेन लाई इम्प्रुभमेन्ट गर्न सक्छौं सो कन्टिन्युअस प्रोसेस हो दिस इज अ कन्टिन्युअस प्रोसेस बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको के गर्न सक्छु रहेछ भनेर बुझ्यो सर थ्यांक यू ल है त सो यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि एउटा सर्टेन प्रब्लम छ भने प्रब्लमलाई आइडेन्टिफाई गरेर विथ द हेल्प अफ mutagens त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ अर्को ठाउँमा you know the sequence हेलो हेलो साउन्ड आइरहेको थिएन साउन्ड आइरहेको थिएन खोइ यहाँ इन्टरनेट कनेक्सन भएन भनेर भनिरहेको थियो अब चाहिँ फेरि तपाईहरुको पनि साउन्ड आयो सो अब आई थिंक आई एम क्लियर है त यसमा रैशनल एप्रोच र र्यान्डम एप्रोचेसहरुमा हामीले जुन पढ्यौं अघिल्लो टाइममा र्यान्डम म्युटाजेनेसिसको टेक्निकहरु र रैशनल टेक्निक्सहरुबाट साइड टेक्निकहरुबाट पनि वी क्यान इन्ट्रोड्युस म्युटेशन्स है त सो आई होप यु आर क्लियर है त यो क्लियर हुनुभयो सो इफ यु नो अबाउट द डिटेल है त अब कसरी भाइरस पार्टिकल्स दे क्यान इन्टर इन्टु द ब्याक्टेरिया दैट पर्टिकुलर
पोजिसनमा यु क्यान जस्ट ट्विक द्याट पर्टिकुलर प्रोटिन है त त्यो प्रोटिनमा चाहिँ जस्ट त्यो प्रोटिनलाई अल्टर गर्न सक्यो भने चाहिँ यु डोन्ट थ्रो अवे अ लट अफ फङ्सन्स या यो धेरै कुराहरू चाहिँ यु क्यान किप इन्ट्याक्ट इभन द्याट वे you can generate some of the norm they are not norm major major industries rely on traditional techniques मै काम गरिरहेछ अब बिस्तारै चाहिँ यो शिफ्ट हुँदैछ के बायो ट्रान्सफर्मेसन्सहरुमा शिफ्ट हुँदैछ त्यसको भएको कारणले चाहिँ लट अफ इन्डस्ट्रिजहरु चाहिँ नयाँ त्यो केमिकल रिएक्सन्सहरु बाइ डेभलपिङ न्यू एन्जाइम्सहरु दे वान्ट टु टार्गेट एन्जाइम्सहरु अब अहिलेसम्म चाहिँ हामी के देखिरहेछौँ भन्दाखेरि एन्जाइमले अन्ली बायोलोजिकल सिस्टममा भएको ट्रान्सफर्मेसन्सहरु मात्र क्यारी आउट गरिरहेछ राइट सो अब त्यो हिसाबमा हेर्ने हो भने चाहिँ आई डोन्ट थिंक इट इज क्वाइट च्यालेन्जिङ अब हामीले चाहिँ अब धेरै एक्सपेरिमेन्टहरु गरेपछि के इन्डस्ट्रीमा हुने ट्रान्सफर्मेसन्सहरु पनि वी क्यान क्यारी आउट विथ द हेल्प अफ एन्जाइम्स है त त्यो मोडिफिकेसन्सहरु गर्न सकिहालिन्छ सिस्टममा हुने केमिकल रिएक्सन्सहरु गर्न सक्छ भने एन्जाइम्सहरुले डेफिनेटली दे क्यान क्यारी आउट ट्रान्सफर्मेसन बायो ट्रान्सफर्मेसन्सहरु पनि अरु इन्डस्ट्रियल स्केलको बायो ट्रान्सफर्मेसन्सहरु पनि गर्न सक्छ भन्ने अजम्पसन्सहरु हो है त सो सबस्ट्रेट युटिलाइजेसन मेथड भन्ने पनि छ अब so several bacteria utilize only a few primary carbon sources. The cultures are plated onto the medium containing an alternative carbon sources. Any जसमा चाहिँ if there is mutations छ भने and हामी त्यसरी पनि there are mutations they cannot grow on certain substrate र त्यसमा चाहिँ हामी we can detect with the help of color change बाट चाहिँ we can detect right so any colony that grows on a medium can use the substrate and are possibly mutants and this can be isolated so sugar subutilization mutants are also incorporated by means of color indicator plate so can use detect these mutant so there is this popular EMB agar there is this EMB agar so EMB agar ma ke huncha bhandakari they have it contains two dyes the eosin and methylene blue bhanne dye medium may we have incorporated and both of these dyes are sensitive to pH and this medium also contains lactose sugar as carbon source and complete mixture of amino acids so ke cha bhandakari so this is our medium यो medium छ so यसमा के छ भन्दाखेरि ल्याक्टोज स्ट्रेन्सहरु र ल्याक्टोज नेगेटिभ म्युटेन्ट्सहरु पनि दे क्यान ग्रो है त किनभने यसमा दुईटै छ ल्याक्टोज सुगर पनि छ अरु मिक्सचर अफ एमिनो पनि छ क्यान ग्रो सो बट ल्याक्ट सेल्स अब यसले चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ल्याक्जेट क्यान क्याटाबोलाइज ल्याक्टोज एन्ड सेक्रेट एसिड देयरफोर द लोकल pH of the medium decreases so you say it can be observed with the help of color medium ko chai color change huncha त्यो color change we can observe these so on the other hand lactate जुन mutants हरु generate भएको छ they are not able to utilize the lactose utilize गर्न सक्ने ability छैन that's why they are negative र यिनीहरुले के गर्छ भन्दाखेरि they use another sources like amino acids हरु they can use amino acids so amino acids हरु प्रयोग भयो भने local pH फेरि increase हुन्छ so local pH increase भएपछि के हुन्छ there is change in the colony color change भएपछि पनि we can observe these mutant bacteria है त so white colonies हरु चाहिँ के हो they are mutants and purple colonies हरु चाहिँ they are wild type strains हरु हो यसरी पनि we can generate
बुझ्नुभयो? Did you understand this? के हुँदो रहेछ यसमा भनेर? Substrate utilization method बुझ्नुभयो तपाईहरुले? के भइराछ यसमा? के हुँदो रहेछ? बुझ्यो सर। रेजिना एक्चुअली भनिदिनुस् त के हुँदो रहेछ सबस्ट्रेट युटिलाइजेसन मेथडमा? Regina, are you there? Sisti? सर हजुरको आवाज काटी काटी आएर त्यो राम्रोसँग सुनिँदैन। हो सुनिँदैन के भन्ने त अब तपाईले यो सबस्ट्रेट युटिलाइजेसन मेथड को चाहिँ बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? नै सर रिकर्डिङ एकचोटी फेरि सुन्नु पर्छ। ओके ल ठीक छ यसमा चाहिँ सबैकोमा काटी काटी आइरहेको छ आवाज के हो? सर मेरोमा नि काटिदै आछ। देवकाकोमा कस्तो आइरहेको छ? सर मेरोमा नि काटी नै रहेको छ। ओके ल सबस्ट्रेट युटिलाइजेसन मेथडमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब यहाँनेरि म्युटेन्ट्सहरु छ भने इफ देयर आर म्युटेन्ट्स यो म्युटेन्ट हो इफ दिस इज अ नर्मल यिनीहरुले कलर चेन्ज गर्छ है त दे बोथ चेन्ज द कलर सबस्ट्रेट को डिफरेन्शियल सबस्ट्रेट यिनीहरुले युज गर्छ इफ दिस इज अ फर एक्जाम्पल यो माइनस म्युटेन्ट रहेछ है त यो चाहिँ ल्याक माइनस छ यो चाहिँ ल्याक प्लस छ वाइल्ड यो चाहिँ वाइल्ड टाइप हो राइट यो दिस इज अ वाइल्ड टाइप भनेको के हो वाइल्ड टाइप को मिनिङ के हो वाइल्ड टाइप भनेर प्यारेन्ट टाइप म्युटेसन नभएको है त टाइप भनिदिन्छौँ है त एकदम सिम्पल डेफिनेसन नेचरमा जे धेरै पाइन्छ त्यसलाई चाहिँ वी कल इट अ वाइल्ड टाइप सो अब यो डिफरेन्ट के गर्छौँ भन्दाखेरि यो ल्याक पोजिटिभले चाहिँ इट क्यान युज ल्याक्टोज एज द सबस्ट्रेट ल्याक्टोज युज गर्न सक्छ राइट यसले चाहिँ इट क्यान युज ल्याक्टोज एज द सबस्ट्रेट कार्बन सोर्स हुन्छ सुगर ल्याक्टोज सुगर एज द कार्बन सोर्स यसले चाहिँ कार्बन सोर्स प्रयोग गर्छ राइट अब योसँग त यो त ल्याक माइनस म्युटेन्ट पछि थाहा पाउँछौँ हामीले पहिले त थाहा हुँदैन यो कुरा है त यो पहिले थाहा हुँदैन अब एक्सपेरिमेन्ट गरिराखेर चाहिँ कुन ल्याक माइनस हो कुन ल्याक प्लस हो भन्ने कुरा वी डोन्ट नो विच इज द वाइल्ड टाइप एन्ड विच इज द म्युटेन्ट टाइप थाहा पाउने भनेको पछि हो कलर चेन्ज भएपछि हो फर एक्जाम्पल भन्यो हामीलाई थाहा छ अरे पहिलेदेखि नै यो चाहिँ ल्याक माइनस हो यो चाहिँ ल्याक माइनस हो यो चाहिँ ल्याक प्लस हो अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि दिस क्यानट युटिलाइज द ल्याक्टोज सुगर युटिलाइज गर्न सक्दैन सो यसले त के छ भन्दाखेरि यसले त अरू सोर्सेसहरु युज गर्नुपर्छ हामीले अरू सोर्स पनि एड गरिदिएका छौँ फर एक्जाम्पल एसिड्सहरु छ कम्प्लिट मिक्सचर अफ एमिनो एसिड्सहरु छ अब यसले चाहिँ के गर्छ कम्प्लिट मिक्सचर अफ एमिनो एसिड युज गर्छ फर कार्बन सोर्स सो यो युज गर्दाखेरि चाहिँ व्हाट ह्यापन्स इज दैट देन दिस डिफरेन्स क्रिएट हुन्छ पीएच फरक पर्दिन्छ सो एउटा पीएच इन्क्रिज हुन्छ एउटामा पीएच डिक्रिज हुन्छ यसमा पीएच इन्क्रिज हुन्छ एउटा पीएच इन्क्रिज हुन्छ देयर इज इन्क्रिज इन पीएच सो पीएच इन्क्रिज भएपछि व्हाइट कलर जेनेरेट हुन्छ सो यसमा के हुन्छ पीएच डिक्रिज हुन्छ सो यसको लेखित दिन्छ पर्पल कलर दिन्छ सो दिस इज जस्ट अ बेसिक है त डिफरेन्शियल सबस्ट्रेट युटिलाइजेसन छ है यहाँ लेखेको छ सबस्ट्रेट युटिलाइजेसन म्युटेन्टले एउटा सबस्ट्रेट युज गर्छ र वाइल्ड टाइपले एउटा सबस्ट्रेट युज गर्छ सो देयर इज दिस डिफरेन्शियल युज अफ सबस्ट्रेट सो डिफरेन्शियल युज अफ सबस्ट्रेटले के गर्छ देयर इज अ जेनेरेसन अफ डिफरेन्ट
कलर पनि जेनेरेट गर्छ सो अर्को यो एम्स टेस्ट भन्ने छ राइट सो एम्स टेस्टहरु पनि अब गर्न मिल्छ सो एम्स टेस्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ मोस्टली इट इज युज्ड इन कतिको कार्सिनोजेनिसिटी छ भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ युज हुन्छ राइट सो यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि दिस साल्मोनेला स्ट्रेन छ दिस साल्मोनेला स्ट्रेन that requires histidine so के रहेछ हाम्रो साल्मोनेला स्ट्रेन छ that requires histidine अनि यो चाहिँ rat liver extractमा ग्रो भइरहेको छ सबैले बुझिरहनु भएको छ हामी octotropic mutant हो this is an octotropic mutant so this is an octotropic mutant हो so यो चाहिँ केमा ग्रो भइरहेको छ so rat liver extract मा के छ rat liver extract मा त everything छ there is everything in rat liver extract so that's why it is able to grow in this medium in rat liver extract medium Or फेरि okay we have a salmonella strain हामीसँग एउटा salmonella strain छ so which requires histidine for its growth that means the salmonella strain is a octotropic mutant this is an octotropic mutant as it cannot grow in the medium that lacks we have supplied the medium the medium is the rat liver extract medium so rat liver extract medium ma ke cha sabai kura cha there is everything यसमा बुझ्नु हो yes sir है त के रहेछ there is this salmonella strain you have यो कतितिर ल्याबबाट तपाईले माग्नु भयो कहाँबाट आयो यो अहिले let's not talk about कहाँबाट यो salmonella strain आयो भनेर let's not talk तपाईलाई कसैले यो salmonella strain यो salmonella strain लाई ग्रो गर्न छ भने ल्याबमा you have to supply histidine सप्लाई भएन भने it cannot grow यसको चाहिँ histidine बायोसिन्थेसिस गर्ने कुनै एन्जाइम चाहिँ डिस्ट्रोय भएको छ राइट अब हामीले पढाएको थियौं नि बायोसिन्थेसिस अफ हिस्टिडिन भनेर त्यो बायोसिन्थेसिस अफ हिस्टिडिनको कुनै एउटा चाहिँ मेटाबोलिक पाथवेको एउटा चाहिँ डिस्ट्रोय भयो rat liver extract to grow यहाँसम्म बुझ्नुभयो राइट अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौं दुईटा प्लेटमा चाहिँ सेपरेट इट इन्टु टु डिफरेन्ट प्लेट्स अब एउटा प्लेटमा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी नर्मली यसलाई चाहिँ नर्मल मिडियममै हामी यसलाई ग्रो गर्छौं यो कन्ट्रोल प्लेट हो यसमा केही एड गर्दैनौं वी डोन्ट एड एनीथिङ यसलाई चाहिँ हामी नर्मली नै यसलाई ग्रो गर्छौं राइट अब यसमा चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि व्हाट वी डु इज अब यसमा चाहिँ वी एड अ पोसिबल म्युटेजन राइट यसमा हामी चाहिँ वी एड अ पोसिबल म्युटेजन एड गरेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यो म्युटेजनले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि यो octotropic म्युटेन्टलाई चाहिँ फेरि क्यान रिभर्ट ब्याक द यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छ रिभर्ट गर्न सक्छ डबल मिस्टेक कहिलेकाहीँ हुन्छ नि इफ यु डु डबल मिस्टेक के हुन्छ दुईचोटी मिस्टेक गर्नु भयो भने समटाइम्स यु क्यान बी राइट यो बुझ्नु भएको छ नि राइट कहिलेकाहीँ के हुन्छ डबल मिस्टेक गर्यो भने यु क्यान बी करेक्ट ओके हैन कहिलेकाहीँ त समटाइम्स इफ यु आर भेरी लकी डबल यु हेभ टु बी एक्सट्रिमली लकी है त त्यसको लागि चाहिँ यु हेभ टु बी भेरी सो पहिले नै हामीसँग चाहिँ एउटा मिस्टेक भइसकेको छ देयर इज अ मिस्टेक दैट इज अ मिस्टेक इज इन फर्म हुन्छ नि octotropic म्युटेन्टको फर्ममा छ राइट अब यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ हामीले नर्मल मिडियामा चाहिँ हामीले यसलाई ग्रो गर्न खोजिरहेका छौं राइट सो यो मिडियामा ग्रो गर्दाखेरि चाहिँ अब कहिलेकाहीँ नेचुरली पनि यो चाहिँ इट क्यान रिभर्ट ब्याक गर्न सक्छ इट क्यान रिभर्ट ब्याक अब यो पोसिबल म्युटेजनहरु हालेको छ भने
say if we have added some possible mutation, it can revert back to the original state. High number of revertants, negative देखि म्युटेन्ट देखि चाहिँ वाइल्ड टाइपमा चाहिँ यदि गइरहेको छ भने सजेस्ट द म्युटेजन कजेस म्युटेसन. सो यो मेथडबाट चाहिँ यु क्यान डिटेक्ट है त सर्टेन यो चाहिँ पोसिबल म्युटेन्ट हो कि होइन भनेर यु क्यान आइडेन्टिफाई. सो हामीसँग कन्ट्रोल पनि छ, देयर इज अ कन्ट्रोल. हामी कन्ट्रोलबाट थाहा पाउँछौँ कि सो यसलाई चाहिँ हामी सो एक्चुअली हामी मिनिमम हिस्टिडिन राखेको हुन्छ यसमा. मिडिया विथ मिनिमल हिस्टिडिन, थोरै हिस्टिडिन राखेको हुन्छ, जस्ट लिटल बिट अफ हिस्टिडिन, लिटल बिट हिस्टिडिन. यहाँ चाहिँ के छ, देयर इज ऱ्याट लिभर एक्सट्र्याक्ट. एक्सट्र्याक्टमा त मात्र राखेको हुन्छ. के हुन्छ भन्दाखेरि साउन्ड आइरहेछ? हजुरको आवाज आएन. छैन. हेलो हजुर सर. हेलो हेलो, अघि हजुरको आवाज आएको थिएन सर. अघि फेरि भोइसमा थाहा छ मलाई आएको थिएन, यहाँ मेरोमा पनि लेखिरहेको थियो. बुझ्नुभयो एम टेस्टको बारेमा? डिड यु के रहेछ, के गर्न खोजिरहेको रहेछौँ हामीले? कोही छ एम्स टेस्ट नबुझ्ने? के गरेको रहेछौँ? तलको प्लेट के हो? त्यो प्लेटमा हिस्टिडिन कम हालेको? या कम हालेको, जस्ट मिनिमल के लेखा छ नि, मिडिया विथ मिनिमल थोरै here there is rat liver extract. Rat mistakes bhayera you can be lucky and revert back to the histidine positive. You can get back to histidine positive. You have a possible mutagen rakhera you are becoming lucky. Isma चाहिँ these are not liver extract media bhain है, minimal के हो थोरै हिस्टिडिन, धेरै भन्दा धेरै थोरै हिस्टिडिन. यो थोरै हिस्टिडिन के हुन्छ, इट विल गेट जुन bacteria that are able to grow, these are histidine positive. These are not orthotropic mutant. Orthotropic mutant हो र यिनीहरू होइन नि. सो यसले के भन्छ भन्दाखेरि दिस इज द कार्सिनोजेनेसिटी टेस्ट हो यो, राइट? र यसलाई हामी पढ्छौँ, यसमा डिटेक्सन अफ म्युटेन्टमा पढ्छौँ है त. त्यो तलको प्लेटमा किन कम ग्रो भएको छ? कमको कोटमा किन कम भयो भन्दाखेरि दिस इज कन्ट्रोल, राइट? विथ द कन्ट्रोल हो नि त, दिस इज कन्ट्रोल. कन्ट्रोलमा किन कम भयो भन्दाखेरि म्युटेजनले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो डबल नेगेटिभ हुने चान्सेस बढी गरिदिन्छ नि त, राइट? So if you have a mutagen
the chances of creating यानेरि suppose यो भन्नुस् suppose यो एउटा नेगेटिभ भयो नेगेटिभ मल्टिप्लाई गर्यो भने पोजिटिभ हुन्छ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो म्याथमेटिक्सको प्रिन्सिपल एकदमै लुजली यहाँ लिएर आउँ है त लुजली मेटाफोरको सेन्समा मात्र जस्ट इन मेटाफोरको सेन्समा सो दिस इज नेगेटिभ राइट अब यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चान्सेस अफ यो चाहिँ नेचुरली अर्को नेगेटिभ चान्स एकदमै कम छ कि राइट तर इफ देयर इज अ पोसिबल म्युटेजन द चान्स अफ नेगेटिभ हुने चान्स जो बढी छ दिस इज एक्सट्रिमली हाई एन्ड दिस इज क्वाइट लो सो यो क्वाइट लो भएको कारणले चाहिँ यहाँ थोरै हुन्छ हिस्टेडिन म्युटेन्ट्सहरू सरी हिस्टेडिन पोजिटिभ म्युटेन्ट्सहरू हिस्टेडिन पोजिटिभहरू वाइल्ड टाइप जुन यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ रिभर्ट्यान्ट्स बिकज दे रिभर्टेड ब्याक टु द ओरिजिनल स्टेट राइट हिस्टेडिन नेगेटिभ चाहिँ यो केमा कन्भर्ट भयो हिस्टेडिन पोजिटिभमा सो यो पोसिबल म्युटेजनले चाहिँ के डिटरमाइन गर्छ इफ देयर आर लट्स एन्ड लट्स अफ कोलोनिजको मिनिङ के हुन्छ इट क्यान जेनेरेट लट्स एन्ड लट्स अफ म्युटेन्ट सो यसरी पनि वी क्यान यो पनि हामी के देख्यौँ म्युटेन्ट्सहरू वी आर एबल टु सी म्युटेन्ट्स राइट mutant these are mutant all these are mutant these are detected mutant right बुझ्यो यो कुरा if there is a possible mutagen added in our test tube the chances of double negative occurring is quite high so if you naturally incubate गर्नु हो भने के हुन्छ natural incubation मा the chances of double negative occurring is quite low त्यो डबल नेगेटिभ भनेको पोजिटिभ हो सो मेटाफोरिकल सेन्समा के थियो भन्दाखेरि यो साल्मोनेला स्ट्रेन चाहिँ किन चाहिँ वाइ इट बिकेम सपोज यो चाहिँ किन नेगेटिभ भयो भन्दाखेरि एउटा कुनै म्युटेसन थियो राइट देयर वाज अ म्युटेसन त्यो म्युटेसनले चाहिँ यसले चाहिँ हिस्टेडिन बनाउन नसक्ने भयो यो अब यो पोसिबल म्युटेजन हालेपछि के भयो त्यो म्युटेसनमा जुन एटीजीसीमा यो सपोज एटीसी थियो यो चाहिँ म्युटेन्ट थियो यो जीमा कन्भर्ट भयो भने चाहिँ यो एटीजीमा कन्भर्ट भयो भने चाहिँ इट विल बी करेक्ट यहाँनिर चाहिँ एटीजीमा कन्भर्ट हुने चान्सेस इट्स क्वाइट लो बिकज यो नेचुरल अकरिङमा हो दिस इज अ म्युटेसन भएपछि के हुन्छ यसले चाहिँ देयर इज हाई चान्स अफ कन्भर्टिङ इट इन्टु एटीजी राइट त्यो भनेको डबल नेगेटिभ भयो भनेर खोजेको एकदमै लुजली डिफाइन गर्न खोजेको थिएँ मैले त्यो म्याथमेटिकल जुन नेगेटिभ पोजिटिभ हुन्छ भन्ने कुरा बुझे तर मिनिमल हिस्टेडिनमा नेगेटिभहरू ग्रो गर्दैन हैन के भन्नु फेरि भन्नुस् त मिनिमल हिस्टेडिनमा हैन त्यो नेगेटिभ वाला हुन्छ नि त्यो ग्रो गर्दैन राम्रो गर्दैन दे डोन्ट ग्रो त्यही त हामीले थोरै हिस्टेडिन राखेको छ सकेसम्म थोरै हिस्टेडिन राखेको छ यो डिप्लिट भइहाल्छ दिस मिनिमल हिस्टेडिन जस्ट अलिकति छ भने त्यसलाई बुस्ट गर्नको लागि मात्रै राखेको हो कि जस्ट फर बुस्ट छ भने ग्रो हुनको लागि मात्र अलिकति ग्रो हुन्छ त्यो सकिहाल्छ यो मिनिमल हिस्टेडिन छ कि थोरै छ इट विल गेट कन्ज्युम्ड इजिली एकैछिनमा कन्ज्युम यहाँ डोन्ट गेट कन्फ्युज विथ मिनिमल हिस्टेडिनलाई चाहिँ जस्ट रिमेम्बर यो चाहिँ नो हिस्टेडिन भने जस्तै हो राइट थोरै हिस्टेडिन छ एकदमै थोरै हिस्टेडिन छ मिनिमल लेखिरहेको छ मिनिमल थोरै हिस्टेडिन छ अब अर्को पढौँ So in Ames test, the frequency of reversion to histidine positive prototrophy is scored in the specially constructed mutants. So how many they can revert back to the original state, histidine positive state. So specially constructed, so these are specially constructed his mutants, and they can get converted to his positive. So this is done by placing a known number of mutant cell in the medium lacking histidine, right? Minimal histidine maneko teo lacking histidine, and scoring the number of colonies formed. Right? The colonies formed maneko kyo, these are the mutant, these are the new mutant. Okay? You put in a specially constructed mutant or these were specially constructed mutant, and these specially constructed is negative mutant. They can convert back to is positive mutant.
right? So this is done by placing a known number of mutant cell on a medium lacking histidine and scoring the number of colonies formed. So you जुन colonies बनाइरहेको छ in the minimal histidine media or no lacking histidine. So the frequency of cell forming colonies gives the frequency of reversion. जति धेरै एउटा coloniesहरु बनिरहेको छ यसको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो जुन म्युटेन्ट थियो इट वाज अ स्ट्रङ यो चाहिँ यो हाम्रो स्ट्रङ थियो दिस वाज हाउ स्ट्रङ जति धेरै भयो the frequency of spontaneous reversion from his to his positive is quite rare. This is quite rare, right? This is quite rare. यहाँनेरि चाहिँ एउटा दुईटा देखाएको छ है तर त्यो चाहिँ just for visual purpose को लागि मात्र देखाएको it's quite rare. Naturally यो चाहिँ फेरि double negative भएर double mistake भएर चाहिँ answer right हुने सम्भावना चाहिँ it's quite negative. र if you have a strong mutagen त्यसले चाहिँ त्यो double negative हुने सम्भावना चाहिँ बढाइदिन्छ. So EMS test is routinely used. अब यसमा पनि के भइरहेछ we are able to detect mutants. That's why हामीले पढेको नि त carcinogenicity test or mutant पढेको कारण त्यसै हो right. ओके आज हामी यसम्म पढौँ है त. सो नेक्स्ट क्लासमा हामी अरु टेक्निकहरु मोडर्न टेक्निक्सहरु पढ्छौँ है त. PCR टेक्निकहरु छ है त अरु यो चाहिँ पुरानो टेक्निकहरु हो है त. अरु टेक्निकहरु चाहिँ त्यहाँ PCR जेल इलेक्ट्रोफोरेसिसहरुबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ है त. यो चाहिँ पुरानो टेक्निक हो तर एक्जाममा लेख्ने चाहिँ ए टेक्निकहरु हो राइट. बुझ्नुभयो यो कुरा? ओके है त अरु क्लासमा हामी विल स्टडी अबाउट द नर्मल टेक्निक्सहरु छ त्यो तपाईहरुले पनि यु क्यान इजिली द डीएनए माइक्रोएरे डीएनए सिक्वेन्सिङ राइट प्रोबहरु डिजाइन गरेर पनि वी क्यान फाइन्ड आउट जुन चाहिँ इट इज क्वाइट इजी. सो ओके त आजको क्लास हामी यतिसम्म पढ्छौँ. अरु कुनै क्लास हामी म्यानेज गरेर